શુભ સવાર મિત્રો। અગાઉના સેશનમાં આપણે ક્ષારણ કઈ રીતે થાય છે એના વિશે, ક્ષારણના સિદ્ધાંતો વિશે ચર્ચા કરી હતી। હવે મિત્રો આપણે ક્ષારણના પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરીશું, જેમાં બે મુખ્ય પ્રકારો છે। તો સૌથી પહેલા ક્ષારણની વ્યાખ્યા જોઈશું મિત્રો। रासायनिक के विद्युत रासायनिक प्रक्रिया थी धातुनो नाश थाय तेवी घटना ने क्षारण कहीशुं। तो कोईपण धातु है तो ये धातु पर रासायनिक प्रक्रिया थाय अथवा तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया थाय अने आ प्रक्रियाओ थवाथी जो धातुनो नाश थतो होय, धातुनुं क्षयन थाय, तो आ प्रक्रिया ने आपणे क्षारण कहीशुं। क्षारणना मित्रों बे मुख्य प्रकारों है, जेमां एक रासायनिक क्षारण अथवा शुष्क क्षारण, बीजू है विद्युत रासायनिक क्षारण अथवा तो आर्द्र क्षारण, भीनु क्षारण। तो मित्रों आपणे सौथी पहला रासायनिक क्षारण जोईशुं। સૌથી પહેલા આપણે રાસાયણિક ક્ષારણ અથવા શુષ્ક ક્ષારણનો અભ્યાસ કરીશું। તો રાસાયણિક ક્ષારણ કોને કહીશું? જ્યારે પણ પ્રક્રિયક પરમાણુ કે અણુ સ્વરૂપે ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે તેમજ ધાતુ અને માધ્યમ વચ્ચે વિદ્યુતભારનો વિનિમય થતો ન હોય ત્યારે થતા ક્ષારણને રાસાયણિક ક્ષારણ કહીશું। રાસાયણિક ક્ષારણમાં મિત્રો कोई प्रक्रियक होय, अणु होय के परमाणु धातुनी वच्चे प्रक्रिया थाय अने आ प्रक्रिया दरमियान विद्युत बारनो विनिमय थतो न होय तो आ प्रकारना क्षारणने रासायनिक क्षारण कहीशुं। रासायनिक क्षारणमां मात्र प्रक्रियको ज होय छे। क्षारण क्रियाओ सामान्य रीते जोईए तो मुख्यत्वे विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओ छे। प्रत्येक रासायनिक प्रक्रिया आप जाणो छो कि इलेक्ट्रॉन ना निर्गमन ने आभारी है अने ते केटलेक अंशे रासायनिक प्रक्रिया होय तो ए प्रक्रिया ने विद्युत रासायनिक प्रक्रिया कही शकाय। मित्रों इलेक्ट्रॉन नो विनिमय थईने ज प्रक्रियाओ थशे अने आ प्रक्रियाओ इलेक्ट्रॉन नो विनिमय थाय छे एनो मतलब एवो थशे कि रासायनिक प्रक्रियाओ ए पण विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओ ज छे। परंतु रासायनिक प्रक्रियाओं और विद्युत रासायनिक प्रक्रिया वच्चेनो फेरफार जोईशुं तो ये बंने वच्चे शुं फेर छे एनी चर्चा करिए। तो जे प्रक्रिया में एनोड अने कैथोड धातु पर एकबीजाथी दूर होय, एक ज धातुनो टुकड़ो छे अने आ धातुना टुकड़ा पर एक भाग एनोड अने बीजो कैथोड, आ बंने ध्रुवो ए एकबीजाथी दूर होय एटले के कैथोड अने एनोड वच्चे थोड़ुं घणुं अंतर होय। इलेक्ट्रॉननो गतिमार्ग ए धातु परमाणु वच्चेना अंतर करता वधु होय तो तेवी क्रियाने विद्युत रासायनिक क्षारण कहीशुं। એટલે विद्युत रासायनिक क्षारण कई रीते थशे ए समजी गया छो हवे कि जे प्रक्रियामां एनोड ने कैथोड बंने धातु पर एकबीजाथी दूर आवेला होय अने आ एनोड ने कैथोड वच्चेनुं अंतर ए इलेक्ट्रॉन नो गतिमार्ग जे धातु परमाणु वच्चेनुं अंतर होय एना करता वधारे होय तो तेवी क्रियाने विद्युत रासायनिक क्षारण कहे छे। आम रासायनिक प्रक्रियाओ जे बधा प्रकारनी क्षारण प्रक्रियाओ होय ए विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओ कही शकाय नहीं। मित्रों रासायनिक क्षारण ए सूकी तेमज ऊंचा उष्णतामानवाળી हवा जे होय एवा माध्यममां वधु जोवा मळे। रासायनिक रीते थता क्षारणमां धातुनी समग्र सपाटी पर क्षारण लगभग एक समान रीते विस्तरेलुं होय। तो रासायनिक रीते क्षारण थाय तो आ क्षारण सूकी हवा, सूकું वातावरण होय, ભેજની ગેરહાજરી होय अने ऊंचुं तापमान होय एवा माध्यममां वधारे प्रमाणमां जोवा मळे। तो आवी प्रक्रिया
રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી જો ક્ષારણ થતું હોય તો એ ધાતુની સપાટી પર લગભગ સમાન રીતે ક્ષારણ થતું જોવા મળે છે. રાસાયણિક રીતે થતા ક્ષારણમાં ધાતુની સમગ્ર સપાટી પર ક્ષારણ એક સમાન રીતે વિસ્તરેલું હોય. રાસાયણિક રીતે ક્ષારણ થાય ત્યારે ધાતુની સપાટી લીછી અને એક સમાન રીતે કોતરાયેલી હોય છે. જે પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયાથી ધાતુની સપાટી પર જે ફેર પડતો હોય અથવા તો ધાતુની સપાટી લીસી હોય તો ખડબચડી થતી હોય તો સમાન રીતે ધાતુની બધી જ સપાટી લીસી અથવા ખરબચડી એક સમાન રીતે કોતરાયેલી જોવા મળે. અને આનું ઉદાહરણ છે પિંકલિક એસિડ. પિંકલિંગ એસિડમાં આવા પ્રકારનું ક્ષારણ જોવા મળે છે. રાસાયણિક રીતે થતું લોખંડનું ક્ષારણ જોઈશું મિત્રો. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ અને લોખંડનું ક્ષારણ કઈ રીતે થશે એની ચર્ચા કરીશું. તો લોખંડ જેવી ધાતુનું વાતાવરણમાંના ભેજ સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ FeOH2 બને છે. પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે મિત્રો? તો ધાતુનો પરમાણુ Fe પ્લસ ભેજ 2H2O gives FeOH2 પ્લસ H2 વાયુ મુક્ત થશે મિત્રો. તો આ રીતે બનેલો ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ દ્રાવ્ય થવાથી વાતાવરણમાંના O2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે. તો આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલો FeOH2 છે એ વાતાવરણમાંના ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને હવાના ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે. પ્રક્રિયા થશે મિત્રો FeOH2 પ્લસ 1/2O2 પ્લસ H2O gives FeOH3 પ્લસ OH. તો આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલો ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ એ લાલ બદામી રંગના હોય છે. આ પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલો હાઇડ્રોક્સિલ આયન OH ફરીથી Fe સાથે પ્રક્રિયા કરી અને અગાઉ જે પ્રક્રિયા જોઈ એ મુજબ FeOH2 બનાવે છે. આમ આ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ રહે છે. સૌથી પહેલાં શરૂઆતમાં ફેરસ અને ભેજ સાથે પ્રક્રિયા થઈને ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનશે. ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડની ઓક્સિજન અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા થઈ અને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બનશે અને હાઇડ્રોક્સિલ આયન મુક્ત થશે. તો આ રીતે મુક્ત થયેલો હાઇડ્રોક્સિલ આયન ફરીથી આયનના પરમાણુ સાથે પ્રક્રિયા કરે અને ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. આમ આ પ્રક્રિયા સદંતર ચાલુ રહેશે. પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં આ ક્ષારણને અટકાવી શકાય છે. તો એના માટે જોઈશું કે જે પ્રક્રિયામાં ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડમાંથી ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બને તો આ દરમિયાન મળતો ઓક્સિજન એ ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડમાં ફેરવે છે અને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડમાં ફેરવે એ વખતે જો પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનની હાજરી હોય અને ઓક્સિડેશન થાય તો ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડમાંથી Fe2O3 માં રૂપાંતરિત થશે. તો પ્રક્રિયા મિત્રો જોઈશું મિત્રો. ટ્વાઇસ FeOH3 gives Fe2O3 પ્લસ H2. તો આ ફેરિક ઓક્સાઇડનું લોખંડની ધાતુ પર એક સમાન રીતે પડ ચડે છે. આપ મિત્રો જાણો છો કે લોખંડ પર બદામી રંગનું પડ ચડે છે જે ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડનું હોય છે. આથી તે ધાતુને ઓક્સિજન મળતો નથી. હવે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય એ દરમિયાન આયનની ઓક્સિજન અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા થઈ ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બને. તો ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બન્યા પછી એનું Fe2O3માં જ્યારે રૂપાંતર થાય એ વખતે લોખંડની ધાતુનો જે સળિયો હોય એ સળિયો અથવા તો ધાતુનો ટુકડો હોય એ ટુકડા પર એક સમાન રીતે Fe2O3નું આવરણ બને અને આ આવરણ બનવાને લીધે વાતાવરણમાંનો ઓક્સિજન એ Fe સાથે પ્રક્રિયા કરી શકતો નથી. એટલે Fe અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો સંસર્ગ તૂટે છે અને જ્યારે ઓક્સિજન પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળે એ વખતે
આ જ એક ક્ષારણની ક્રિયા છે એ અટકે છે. હવે જ્યારે ધાતુને પાણીમાં પૂરતી ઝડપે ફેરવવામાં આવે, કોઈ ટર્બાઇન સમજો તો લોખંડનું ટર્બાઇન હોય તો એ ટર્બાઇનને પાણીમાં સતત ઝડપથી ફેરવવામાં આવે તો એ વખતે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જો વધારે હોય તો બનતી ક્ષારણ નિપજ જ્યારે એફીમાંથી ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત થશે એ વખતે આ ક્ષારણ નિપજ એ પાણીની સાથે ધીમે ધીમે દૂર થશે અને પાણીની સાથે ધીમે ધીમે આ ક્ષારણ નિપજ દૂર થાય એનો મતલબ શું થશે કે જે પણ ધાતુનું ટર્બાઇન છે અથવા તો ધાતુનો ટુકડો છે એ ટુકડા પર Fe2O3નું આવરણ બનશે નહીં અને આ આવરણ ન બને તો Fe અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો સંપર્ક બની રહેશે અને આ સંપર્ક રહેવાને કારણે આ ક્ષારણની ક્રિયા સતત ચાલુ રહેશે અને ક્ષારણ નિપજ ધીમે ધીમે દૂર થતી રહેશે. આવા સંજોગોમાં ક્ષારણનો વેગ પણ વધે છે. જ્યારે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યારે ઉત્પન્ન થતો ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ સંપૂર્ણપણે ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડમાં રૂપાંતર પામતો નથી. આમ થવાથી ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ સંયોજિત થવાથી મેગ્નેટાઇટ બને છે, જે ધાતુની સપાટીની નજીકના સંપર્કમાં હોય તો ધાતુ ક્ષારણ માટે રક્ષણાત્મક બળ બનાવે છે અને ધાતુનું ક્ષારણ અટકે છે. પ્રક્રિયા થશે મિત્રો FeOH twice plus FeOH thrice gives Fe3O4 જે મેગ્નેટાઇટ તરીકે ઓળખાય છે. આમ રાસાયણિક ક્ષારણ થવું એ ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયા છે અને સમગ્ર સપાટી પર થતી હોવાથી કેટલાક સમય પછી જ્યારે પણ ધાતુનો ટુકડો હોય એ ટુકડા પર મેગ્નેટાઇટનું આવરણ બને અથવા તો Fe2O3નું આવરણ બને એ વખતે ક્ષારણનો વેગ ધીમે ધીમે ઘટે છે અને અટકી પણ જાય છે. આ રીતે જ્યારે વિદ્યુત રાસાયણિક રીતે થતું ક્ષારણ હોય એમાં એનોડ અને કેથોડ બંને એકબીજાથી દૂર આવેલા હોવાથી એનોડ પર રક્ષણાત્મક પડ ન બનતા ક્ષારણની ક્રિયા ચાલુ જ રહે છે. બંને ધ્રુવો અલગ હોય તો આ બંને ધ્રુવો જ્યારે રચાય એ વખતે વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ થાય અને વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ થાય એ દરમિયાન એમાં રક્ષણાત્મક પડ ન બનતા આ ક્ષારણની ક્રિયા સતત ચાલુ રહે છે. હવે જોઈશું મિત્રો વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ અથવા તો આદ્ર ક્ષારણ અથવા તો જલીય દ્રાવણમાં થતું ક્ષારણ. તો જલીય દ્રાવણમાં થતું ક્ષારણની ચર્ચા કરીશું. તો વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ એટલે શું, સૌથી પહેલાં એની ચર્ચા કરીશું. તો ધાતુનું ઓક્સિડેશન થઈ દ્રાવણમાં રહેલી કે ધાતુના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરી ધાતુનું ક્ષારણ થાય તો તે ઘટનાને વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ કહે છે અથવા તો આદ્ર ક્ષારણ કહે છે. બધી જ ક્ષારણની પ્રક્રિયાઓ લગભગ વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જ છે, છતાં પણ બધી જ ક્ષારણ પ્રક્રિયાઓને વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કહી શકાય નહીં અથવા તો આ ક્ષારણ જે થાય એ ક્ષારણ વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓથી થાય છે એવું માનવામાં આવતું નથી. તો જો ધાતુના ઉત્પન્ન થતા વિદ્યુત કોષોના ધ્રુવો એનોડ અને કેથોડ જે બંને ધાતુની સપાટી પર આવેલા હોય આ બંનેનું અંતર એ વધારે હોય અને ઇલેક્ટ્રોન વહેવાનો માર્ગ અથવા તો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાનો માર્ગ એ ધાતુના બે પરમાણુ વચ્ચેના અંતર કરતાં વધારે હોય તો થતા ક્ષારણને વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ પ્રક્રિયાથી ક્ષારણ થાય છે એવું કહેવામાં આવે છે. વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે ધાતુઓના વિદ્યુત કોષ અને વિદ્યુત ધ્રુવોનું નિર્માણ થાય છે. આ વિદ્યુત ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે. જ્યારે પણ બે વિદ્યુત ધ્રુવોનું નિર્માણ થાય, એક એનોડ બને અને બીજો વિદ્યુત ધ્રુવ બનશે કેથોડ. આ બંને એનોડ અને કેથોડ વચ્ચે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. આમ વિદ્યુત રાસાયણિક રીતે થતા ક્ષારણમાં ક્ષારણ પામતી ધાતુ અને દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. ધાતુમાં ઇલેક્ટ્રોન અને દ્રાવણમાં આયનો દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે.
જ્યારે ધાતુ એ પ્રવાહીની ઇન્ટરફેસ પર દ્રાવ્ય થતાં ધાતુના આયન કે ધાતુ પર જમા થતા આયનો દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે. એટલે જ્યારે પણ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે ત્યારે ધાતુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અને દ્રાવણમાં જે આયનો રહેલા હોય એના દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. અને ધાતુની પ્રવાહીની ઇન્ટરફેસ પર દ્રાવ્ય થતા ધાતુના આયનો, જે આયનો દ્રાવ્ય થાય અથવા તો ધાતુની સપાટી પર જમા થતા આયનો દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. હવે વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી વિવિધ પરિસ્થિતિમાં થતું લોખંડનું ક્ષારણ એના વિશે ચર્ચા કરીશું મિત્રો. એમાં સૌથી પહેલાં જોઈશું લોખંડનું NaClના દ્રાવણમાં થતું ક્ષારણ. તો લોખંડના સળિયાને ગરમ કરી એની પર એક ઓક્સાઇડનું આવરણ બનાવવામાં આવે અને એ ઓક્સાઇડના આવરણમાંથી ગમે તે એક જગ્યાએથી આ આવરણને દૂર કરવામાં આવે. તો ઓક્સાઇડનું આવરણ જે ભાગમાંથી દૂર કર્યું છે તે જગ્યા એનોડ અથવા તો એ ભાગ એનોડ તરીકે અને ઓક્સાઇડના આવરણયુક્ત સળિયાનો ભાગ જે છે એ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. આમ એનોડ અને કેથોડ બંને ધ્રુવો રચાવાથી વિદ્યુત કોષની રચના થાય અને વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી ધાતુનું ક્ષારણ થશે. આકૃતિમાં મિત્રો આપ જોઈ શકો છો, એક લોખંડનો સળિયો છે. આ લોખંડના સળિયા પર લોખંડના સળિયાને ગરમ કરી અને ઓક્સાઇડનું આવરણ બનાવવામાં આવે, ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ FeOH2નું આવરણ આખા સળિયા પર બને. એમાંથી જે આપ લખેલું જોઈ શકો છો Fe+2 અથવા તો એનોડનો જે ભાગ છે ત્યાંથી આ આવરણને દૂર કરવામાં આવે. તો આ આવરણને દૂર કર્યા પછીનો જે ભાગ છે એ ભાગ એનોડ તરીકે અને જે ભાગમાંથી આવરણ દૂર નથી કર્યું એ ભાગ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. NaClના દ્રાવણમાં થતું ક્ષારણ જોવાનું છે એટલે આ ધાતુના સળિયાને આપણે NaClના દ્રાવણમાં મૂકીશું. તો સૌથી પહેલાં જે ભાગમાંથી આપણે આવરણને દૂર કર્યું છે, જે એનોડ છે, એ એનોડ આગળ થતી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરીશું. તો એનોડ આગળ ઓક્સિડેશન થશે, પ્રક્રિયા થશે, Feમાંથી Fe+2માં રૂપાંતર થાય અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. હવે જ્યારે Feમાંથી Fe+2માં રૂપાંતર થાય અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય એ વખતે Fe+2 આયન એ દ્રાવણમાં પ્રવેશે છે. આ Fe+2 દ્રાવણમાં ઉત્પન્ન થતા Cl- સાથે પ્રક્રિયા કરી અને FeCl2 બનાવે છે. હવે મિત્રો એમ થશે કે Cl- આવે છે ક્યાંથી? તો તમે જે સળિયાને NaClના દ્રાવણમાં મૂક્યો છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે એ વખતે NaClનું આયનીકરણ થશે અને Na+ અને Cl- માં 2 આયનોમાં વિભાજન થશે. તો આ બંને આયનોમાં વિભાજન થાય એ વખતે Cl- સાથે Fe+2 પ્રક્રિયા કરે અને FeCl2 બનાવે છે. ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા આ સળિયામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય. આ રીતે મુક્ત થતો ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનનો સળિયામાં શું થશે? વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. હવે મિત્રો કેથોડ આગળ થતી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરીશું. તો એનોડમાંથી પ્રાપ્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા કેથોડ આગળ અથવા તો પાણીમાં કે દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન વડે થતી પ્રક્રિયાઓ જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં તમે જે માધ્યમ લીધું છે એ માધ્યમમાં પાણી છે, પ્રક્રિયા જોઈશું 2H2. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયા હવાના સંસર્ગમાં થાય છે એટલે હવામાંથી આવતો ઓક્સિજન અથવા તો પાણી દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થશે અને એનોડ આગળ થતી પ્રક્રિયાથી મુક્ત થતા ઇલેક્ટ્રોન એ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેશે. તો પ્રક્રિયા થશે મિત્રો 2H2O plus O2 plus 2 ઇલેક્ટ્રોન gives 4OH- 4 હાઇડ્રોક્સિલ આયન આપણને મળે છે. તો દ્રાવણમાં આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલા હાઇડ્રોક્સિલ આયનો એ પ્રવેશી અને દ્રાવણમાંના
NaCl ના આયનીકરણથી મુક્ત થયેલા Na+ આયનો સાથે પ્રક્રિયા કરી અને દ્રાવણમાં NaOH બનાવે છે. પ્રક્રિયા થશે મિત્રો 4Na+ + 4OH- gives 4NaOH. આમ કેથોડ આગળ ઉત્પન્ન થયેલા NaOH અને એનોડ આગળ ઉત્પન્ન થયેલા FeCl2 વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને એનોડ અને કેથોડના સીમા સ્થાનની આજુબાજુ FeOH2 ઉત્પન્ન થશે. એનોડ અને કેથોડ બંનેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલા એનોડ પર ઉત્પન્ન થતા FeCl2 અને કેથોડ પર ઉત્પન્ન થતા NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે અને દ્રાવણમાં NaCl ના પરમાણુ મુક્ત થાય છે. આમ આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલો ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ FeOH2 એ દ્રાવણમાં રહેલા ઓક્સિજન, જે દ્રાવ્ય થયેલો ઓક્સિજન છે અથવા તો વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન છે, એની વચ્ચે પ્રક્રિયા કરી અને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. તો પ્રક્રિયા થશે મિત્રો 2 FeOH2 gives O2 Fe2O3 plus H2. આમ જ્યારે પણ લોખંડને NaCl ના દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે લોખંડ, ઓક્સિજન અને પાણી વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ધાતુનું ક્ષારણ થઈ અને શું બનશે મિત્રો? કાટ. અને એનોડ આગળ ધાતુનો નાશ થાય છે. આ પ્રક્રિયામાં એનોડ આગળ ધાતુ દ્રાવણમાં પ્રવેશે છે, કેથોડ આગળ ઓક્સિજન વપરાય છે અને એનોડ અને કેથોડના સીમાની આજુબાજુ FeOH2 એટલે કે કાટ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉપરાંત NaCl કે H2O ની સાંદ્રતામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. જેમ જેમ NaCl નું આયનીકરણ થતું જશે એમ એમ પ્રક્રિયાના અંતે NaOH અને FeCl2 વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને NaCl પણ બનતો જશે. પાણી પણ એની સ્થિતિમાં જળવાઈ રહેશે. એટલે આ બંનેની સાંદ્રતામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. આમ સતત ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડમાંથી Fe2O3 માં રૂપાંતર થવાથી એનોડ અને કેથોડ વચ્ચે પણ અંતર વધે છે અને આ કારણથી આ ક્રિયાને અટકાવી શકાતી નથી. જો Fe2O3 ને વધુ ઓક્સિજન મળે તો તેનું મેગ્નેટાઇડ બને છે, જે વિદ્યુત સુવાહક અને Fe પ્રત્યે કેથોડિક તરીકે વર્તતો હોવાથી ક્ષારણ વધુ ઝડપે થાય છે. આમ જ્યારે Fe2O3 માંથી મેગ્નેટાઇડમાં પરિવર્તિત થાય ત્યારે ક્ષારણની ક્રિયાના વેગમાં પણ શું થશે? વધારો. આમ ઉપરોક્ત રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સક્રિય જથ્થાના નિયમ અનુસાર વિદ્યુત પ્રવાહનો વહેવાનો આધાર એ કેથોડ આગળ મળતા O2 પર રહેલો છે. આમ કેથોડનું ક્ષેત્રફળ જેટલું વધારે તેટલો મોટો વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થઈ શકે. આમ નાના એનોડ અને મોટા કેથોડ ઉત્પન્ન થવાથી ધાતુનું વધારે ક્ષારણ થાય છે. જો ક્ષારણ થવાથી ધાતુના ઉપરનું ઓક્સાઇડનું આવરણ દૂર થતું હોય તો એનોડ અને કેથોડ બંને દૂર થવાથી જ્યારે પણ લોખંડનો સળિયો છે એની ઉપર બનેલું ઓક્સાઇડનું આવરણ જો દૂર થાય તો ઓક્સિજનનો સંસર્ગ ધીમે ધીમે તૂટે છે અને ઓક્સિજનનો સંસર્ગ ઓછો થવાથી આ પ્રક્રિયાની તીવ્રતા પણ ઘટે છે. મિત્રો, લોખંડનું NaClના દ્રાવણમાં થતું ક્ષારણનો ખ્યાલ સમજાઈ ગયો હશે. હવે જોઈશું NaClના દ્રાવણમાં બીજી ધાતુના સંપર્કમાં આવતા લોખંડનું ક્ષારણ અથવા તો બે વિભિન્ન ધાતુઓ તટસ્થ દ્રાવણમાં એકબીજાના સંસર્ગમાં આવે ત્યારે થતું ક્ષારણ. મિત્રો, બે વિભિન્ન ધાતુઓ એટલે જુદી જુદી ધાતુઓ તટસ્થ દ્રાવણમાં એકબીજાના સંપર્કમાં આવે
તો નીચે મુજબ ક્ષારણ થાય છે। અહીંયા આપણે ઉદાહરણ માટે તાંબુ અને લોખંડ બે ધાતુઓ લઈશું। આ બંને ધાતુઓ જો એકબીજાના સંસર્ગમાં હોય તો વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રિયાને આધારે આ ધાતુનું ક્ષારણ થશે। તો વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણને આધારે કહી શકાય કે જે ધાતુનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે હોય તે ધાતુ એનોડ તરીકે અને જેનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓછો હોય તે ધાતુ કેથોડ તરીકે વર્તે છે। આમ કોપર અને આયન બંને ધાતુઓ એકબીજાના સંસર્ગમાં આવે તો આયન એ એનોડ તરીકે વર્તશે અને કોપર એ કેથોડ તરીકે। શું કારણ છે મિત્રો? તો આયનનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે છે તો એ એનોડ બનશે, કોપરનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓછો છે તો એ કેથોડ બનશે। આમ કોપર અને એફી ધાતુઓ એકબીજાના સંસર્ગમાં આવતા એફી એનોડ તરીકે વર્તે તો આ સ્થિતિમાં આયનનું ક્ષારણ થશે, કોપર કેથોડ તરીકે વર્તે। તો પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે એ મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આકૃતિમાં જોઈશું મિત્રો। એક સળિયો છે, જે સળિયો FeCu એલોયનો છે, આયન અને કોપર બંને ધાતુ અંદર આવેલી છે। હવે આ બંને ધાતુનું જ્યારે ક્ષારણ થાય એવી સ્થિતિમાં આયન એ એનોડ તરીકે, કોપર કેથોડ તરીકે વર્તે। તો આયન એનોડ તરીકે વર્તે તો આયન પર થતી પ્રક્રિયા આપ જોઈ શકો છો। Feનું ઓક્સિડેશન થશે તો Fe+2 આયનમાં રૂપાંતર થાય અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે। ત્યારબાદ કેથોડ પર થતી પ્રક્રિયા જોઈશું। તો કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન આયનો એ વિદ્યુતભાર રહિત પણ થાય છે અને H2 વાયુ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે। તો સૌથી પહેલાં હાઇડ્રોજનના આયનો એ વિદ્યુતભાર રહિત થવાની ક્રિયા થશે તો દ્રાવણમાં વાતાવરણમાં રહેલો ભેજ H2O, ઓક્સિજન અને મુક્ત થતા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે રિડક્શનની પ્રક્રિયા થઈ અને હાઇડ્રોક્સિલ આયનમાં રૂપાંતર થાય છે। આકૃતિમાં ઇક્વેશન આપ જોઈ શકો છો મિત્રો। ત્યારબાદ અહીં હાઇડ્રોજન વાયુ જે ઉત્પન્ન થાય એ વાયુ ઉત્પન્ન થતો નથી। એ અધિશોષિત થયેલો હાઇડ્રોજનના પરમાણુ એ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થની હાજરીમાં જે હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય એ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ શું છે મિત્રો? ઓક્સિજન। તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને હાઇડ્રોક્સિલ આયનો ઉત્પન્ન કરે છે। તો હવે મિત્રો જોઈશું હાઇડ્રોજન વાયુ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયા। હાઇડ્રોજન વાયુ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયા જોઈશું મિત્રો। તો હાઇડ્રોજન H+ આયન જ્યારે પાણીના અણુઓમાંથી અધિશોષિત હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ દ્વારા હાઇડ્રોજનના અણુઓ ઉત્પન્ન કરે છે તો ટ્વાઇઝ H2O પાણીનું વિભાજન થશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન એનું વિભાજન કરશે અને શું મળશે પ્રક્રિયાની નિપજ સ્વરૂપે આપણને? તો H2 પ્લસ ટ્વાઇઝ OH-। આ બંને ક્રિયાઓ દ્વારા હાઇડ્રોક્સિલ આયનો ઉત્પન્ન થશે અને બંને ક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હાઇડ્રોક્સિલ આયન એ ધાતુની સપાટીમાંના ઓક્સિજન દ્વારા Fe+2 આયનો દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે। આમ એનોડ અને કેથોડની સીમા રેખા વચ્ચે Fe+2 અને OH- વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ કાચ ઉત્પન્ન થાય છે। પ્રક્રિયા થશે મિત્રો Fe+2 પ્લસ ટ્વાઇઝ OH- gives FeOH ટ્વાઇઝ। ઇક્વેશન આપ જોઈ શકો છો અને સફેદ લીલા રંગનો ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ તમને જોવા મળશે। આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલા ફેરસ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને Fe2O3 માં રૂપાંતર થશે। તો પ્રક્રિયા થશે મિત્રો 4 FeOH ટ્વાઇઝ પ્લસ ટ્વાઇઝ O2 gives ટ્વાઇઝ Fe2O3 પ્લસ ટ્વાઇઝ H2O।
અને લાલ બદામી રંગનો કાટ મળશે. સક્રિય જથ્થાના નિયમ અનુસાર પ્રક્રિયા વેગ એ પ્રક્રિયકના સક્રિય જથ્થાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આથી આ પ્રક્રિયાના વેગનો આધાર એક કેથોડ ઉપર મળતા O2ના પ્રમાણ પર રહેલો છે. આમ જેમ ઓક્સિજન વધારે મળે એમ કેથોડ પર પ્રક્રિયા વધારે થશે. આથી વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન વધારે થાય અને વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન વધારે થવાથી એનોડનું પણ ઓક્સિડેશન થઈ અને ક્ષારણ થશે મિત્રો. આમ કેથોડ આગળ જો ઓક્સિજન મળવાનો બંધ થાય તો આ પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોનિક કેથોડિક ક્રિયાઓ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કેથોડિક ક્રિયાઓમાં ન વપરાવાથી એનોડનું ઓક્સિડેશન અટકે છે અને ઓક્સિડેશન અટકતા ક્ષારણ ક્રિયા અટકે છે. આમ ઓક્સિજનની હાજરીમાં કેથોડ આગળ વધુ એક પ્રક્રિયા થઈ અને મેગ્નેટાઇડ મળે છે. તો 6FeOH twice plus O2 gives twice Fe3O4 plus 4H2 અને આ રીતે મુક્ત થયેલો Fe3O4 અને પાણી વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ Fe3O4 મળે છે અને પાણી મુક્ત થાય છે. આમ ઉપરની ક્રિયાઓ જે છે આ સુધી જેટલી ક્રિયાઓ જોઈ આ ક્રિયાઓ દ્વારા એનોડ અથવા કેથોડ પાસે અથવા તો એના સીમા રેખા પાસે બદામી રંગનો કાટ ઉત્પન્ન થાય અને આ કાટનો સ્તર એ ઓક્સિજનના પ્રમાણમાં અંતરાય કરે. કાટનો સ્તર જેમ જેમ વધતો જશે એમ ઓક્સિજનનું મળવાનું પ્રમાણ ઘટશે, જેથી કાટ નીચે ધાતુની સપાટી પર ઉત્પન્ન થયેલા FeOH ટ્વાઇઝને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન મળતો નથી. આથી આવી સ્થિતિમાં FeOH ટ્વાઇઝની પ્રક્રિયા થઈ અને મેગ્નેટાઇડ બને. આમ કાળો મેગ્નેટાઇડ એ વિદ્યુત સુવાહક છે. વધુમાં Fe પ્રત્યે કેથોડિક હોવાથી તે કેથોડ તરીકે વર્તી Feનું વધુ ક્ષારણ થવાની સંભાવના રહે છે. મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે દરિયામાં ફરતા વાહનો અથવા તો સ્ટીમરમાં લોખંડની પ્લેટોની સાથે મેગ્નેશિયમની પ્લેટો લગાવવાથી લોખંડનું ક્ષારણ અટકે છે અથવા તો લોખંડનું ક્ષારણ થતું નથી. એનું કારણ કે Fe કરતાં મેગ્નેશિયમનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે છે. તો જેનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે હોય એ એનોડ બને અને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે હોય એનોડ બને તો એનોડ ને કેથોડ બે ધ્રુવ રચાય. એ વખતે એનોડનું ક્ષારણ થશે એટલે મેગ્નેશિયમનું ક્ષારણ થાય અને Fe એ કેથોડ તરીકે વર્તે. આમ Feનું ઓક્સિડેશન ન થવાથી આ ક્ષારણની ક્રિયા અટકાવી શકાય છે. આ મેગ્નેશિયમ ધાતુનું સમયાંતરે પ્લેટોની બદલી કરવાથી આ ક્ષારણની પ્રક્રિયાને અટકાવી શકાય છે. મિત્રો, આજે આપણે રાસાયણિક ક્ષારણ અને વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણની ચર્ચા કરી. વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણથી લોખંડનું NaClના દ્રાવણમાં થતું ક્ષારણ અને NaClના દ્રાવણમાં બે ધાતુઓ એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી થતું ક્ષારણની ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ સેશનમાં મિત્રો ડિફરન્શિયલ એરેશન કરંટ ઉત્પન્ન થવાથી થતા ક્ષારણની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.